आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमणी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 11वीं अष्टपदी दे 6वें पदे की विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। अज दे पावन बचनां अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अपने मन की जिहड़ी हालत है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझा रहे हैं। क्योंकि साडा जिहड़ा मन है ये विचारां दे अधीन किस तरह का अपना जीवन बसर कर रहा, ਉਹਨੂੰ बड़े विस्तार दे नाल ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझाउण की कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, कबहू निरत करे बहु भांत, कबहू सोए रहे दिन रात। कि साडे मन की ऐसी स्थिति बन जाती है, कई बार ये रात दिन बहुत तरह के साधन करदा, खुशी के अंदर आके ये निरत कहते ने नाच करन नूं। बहुत सारा ये मन साडा नाच करता है। कबहू सोए रहे दिन रात, कदे इस मन की हालत इहो जी बन जाती है कि यह दिन रात ये सुत्ता ही रहिंदा। हुण इन्हां चीज़ां नूं थोड़ा जिहा आपां गहराई दे नाल विचारन दा यतन करना, क्योंकि परमात्मा का एक खेड चल रहा। दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। परमात्मा ने दिन और रात के नाल ये साडे जीवन का संसार का खेल चलाया है। रात नूं असीं सौ जाते हाँ ते दिन नूं असीं किरत नाल जुड़ते हैं। इत्थे हुण पातशाह समझा रहे हैं, ये शरीरक नींद की गल नहीं कीती गई। साडा मन कई बार इन्ना परमात्मा की भय तो दूर चलिया जाता, इन्ना अज्ञानता के हनेरे च चलिया जाता, ये शरीरक तौर पर तो जाग पैंदा, जिवें आपां हुण सारे जागते हैं, पर जागण तो बाद फिर भी ये सुत्ता रहिंदा। ਉਹ नींद किहड़ी आ, ਉਹ पातशाह हर रोज़ आपां नूं आनंद साहब की बाणी जो आप पढ़ते हैं वो समझा रहे हैं, तिही गुणी संसार भरम सुता, सुत्तियां रहन बिहानी। शरीरक तौर पर जागण तो बाद भी साडा जिहड़ा मन है वो परमात्मा नालों टुटिया होण करके, संगत तो दूर रहन करके, गुरु की मत तो दूर रहन करके ये दिन रात सुत्ता ही रहिंदा है। क्योंकि जिन्ना चिर साडे मन के ये विचार तिन्ने तरह के चलते रहिंदे आ, चाहे रजोगुणी विचार होण, जिथे आशा अभिलाषा तृष्णावां दा जाल चलदा, चाहे तमोगुणी विचार होण, जिथे काम क्रोध लोभ मोह हंकार झूठ चुगली निंदिया ईरखा आदि विचार चलते हैं, चाहे साडे सतोगुणी विचार होण, जिथे साडे मन के अंदर धर्म के रस्ते चल के दया धर्म सहनशीलता आदि गुण आउंदे। पर सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, साडा मन जागदा कदों है, जदों इन्हां तिन्नां तरह के विचारां नूं छड्ड के दुनिया दे नालों ध्यान साडा टुट के उस मालिक परमात्मा दे नाल जुड़दा, उदों साडा मन जागत अवस्था च आउंदा। जिन्हों जगाउण दा तरीका गुरबाणी अंदर सतगुरु समझा रहे हैं, सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। जदों साडे मन नूं सोझी आउंदी है कि साडा ये मानस जामे दे अंदर आके संसार दे अंदर जरूरी कर्म किहड़ा है, जदों तां असीं उस पासे वल नूं चलदे हां जिधर फिर संगत आउंदी, गुरु दा ज्ञान आउंदा ते उस परमात्मा की बंदगी भगती करन दा साडे मन दे अंदर चाओ पैदा हुंदा। फिर साडा मन थोड़ा बहुता जागदा है। कई बार
ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਨੋ, ਮਾਥੇ ਵੱਜੈ ਰਬਾਬਾ, ਕਰਨੋ ਮੱਧ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜੇ, ਜਿਹਬਾ ਧੁਨ ਆਗਾਜਾ, ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰ ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ, ਆਣੇ ਘੁੰਗਰ ਸਾਜਾ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਦੇਖੈ ਦੇਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਜੀਤਾ ਸਾਜ ਸਿਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਚਾਉਂਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਜ ਕਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ? ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਨੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਬਾਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਨੋ, ਮਾਥੇ ਵੱਜੈ ਰਬਾਬਾ। ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੋਂ ਮੱਧ ਬੰਸਰੀ ਵਾਜੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹਬਾ ਧੁਨ ਆਗਾਜਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰ ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ, ਆਣੇ ਘੁੰਗਰ ਸਾਜਾ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਤੇ ਦੇਖੈ ਦੇਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਜੀਤਾ ਸਾਜ ਸਿਗਾਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਈ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਰਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਵੀ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਆਏ ਦੇ ਲੋਕ
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਭ ਆ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਬ ਹੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਤਬ ਲਗ ਬਨ ਫੂਲੇ ਹੀ ਨਾਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਬ ਹੀ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਤਬ ਲਗ ਬਨ ਫੂਲੇ ਹੀ ਨਾਹੇ। ਜਬ ਹੀ ਸਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਖਾਏ, ਫੂਲ ਰਹੀ ਸਗਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿੱਦੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਨਿਮਰਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾ ਪਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਆਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਜਸ, ਸੰਤੋਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਵੱਡ ਰਾਜਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵਜੀਵ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇਹਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝੂਠ, ਤੂਫਾਨ, ਠੱਗੀਆਂ, ਠੋਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ, ਭਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 150 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, 1-1 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ, 2-2 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹੇ ਵੱਡ ਰਾਜਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ, ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦਾ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬਹੂ ਅਪ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੇ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਕੀਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਛੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੇਹ ਸਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਹੀ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ। ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਰੋਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਹਲੂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਹਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਧਿਆਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇਲ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਣਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਅਪ ਪੀਰ ਤਮਹਿ ਆਵੇ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੂਝੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ, ਜੈਸੇ ਪਛ ਢੋਰ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਪਛ ਢੋਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਢੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਢੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਹਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਘੱਟ ਔਗਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬਹੂ ਅਪ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਗ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਗਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਆਏ ਸੀ, ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਗ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੰਸ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ